గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను మానస. ముందుగా హెడ్లైన్. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన. తెలంగాణ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నామన్న కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్. కర్నూలు జిల్లాలో 3వ దశ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవం. వైద్య రంగం రూపురేఖలు మారుస్తామన్న ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి. గుంటూరు జిల్లా బీసీ గురుకుల పాఠశాలలో మంత్రి శంకర్ నారాయణ ఆకస్మిక తనిఖీలు. విద్యా వ్యవస్థపై సీఎం జగన్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నారంటూ వ్యాఖ్య. గన్నవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి దగ్గర ఉద్రిక్తత. మృతదేహాల పోస్టుమార్టం వైద్యులు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని బాధితుల ఆరోపణ. ఇక డీటెయిల్స్కి వెళ్తే, తెలంగాణ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నామని కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ అన్నారు. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ఆయన పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, ఎంపీలు బండి సంజయ్, ధర్మపురి అరవిందులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గోయల్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కోసం ఆనాడు పోరాటం చేశామని పేర్కొన్నారు. ప్రధాని మోదీ అందరి కోసం పని చేస్తారని మాట ఇచ్చారని, దానికి కట్టుబడి పని చేస్తున్నామని తెలిపారు. దక్షిణ భారత్ను నిర్లక్ష్యం చేశాననడం అవాస్తవమన్నారు. కాంగ్రెస్ హయాంలోని సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేను నిర్లక్ష్యం చేశారు. ప్రధాని మోదీకి దేశమంతా ఒక్కటే. 258 కోట్లు గతంలో ఇచ్చారు, కానీ ఇప్పటి బడ్జెట్లో 10 ఎక్కువ నిధులు ఇచ్చాం. కేంద్రం ఎంత ఇచ్చిందో నా దగ్గర పూర్తి లెక్కలు ఉన్నాయని వివరించారు. लोगों को गुमराह कर रही है, गलत प्रचार कर रही है, लोगों को भय और डरा रही है राजनीतिक कारणों से। और मैं तेलंगाना के अपने सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, वो किसी भी धर्म के हो, कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं है, आपके नागरिकता पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। जो लोग भारत के नागरिक हैं, उनके बारे में सीएए के अमेंडमेंट में कुछ नहीं किया गया। ये सिर्फ उन लोगों को नागरिकता दे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक कारणों से जिनके ऊपर अन्याय हुआ, प्रताड़ना हुई, रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, उनको भारत में सम्मान की जिंदगी जीने के लिए नागरिकता देते हैं। और वैसे तो धर्म के आधार पर अगर किसी ने तेलंगाना को बांटने की कोशिश की तो केसीआर और ओवैसी थे, जिन्होंने यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई बहनों को गुमराह किया। उनके लिए एक रिजर्वेशन लाई, 4% से शायद बढ़ा के उसको 12% किया, जो सब समझते हैं कि एकदम झूठा वादा है, झूठा रिजर्वेशन। हाई कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मामला चल रहा है। झूठे वादे और झूठे कानून पास करके राज्य सरकार राजनीतिकरण कर रही है। वैसे तो अभी अभी उनके पुत्र, और मैं समझता हूं शायद लगभग पूरी सरकार के सबसे अहम मंत्री केटीआर दिल्ली में थे। टाइम्स नाउ समिट में वो बात कर रहे थे कि केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना है। एमिनेंट लॉयर कपिल सिब्बल has said, and I quote, there is no way a state can deny the implementation of the CAA when it is already passed by the parliament. Unfortunately, I think the government of K. Chandrasekhar Rao Garu is indulging in petty politicization and appeasement of minorities, only under the pressure possibly of the MP from Hyderabad, Mr. Owaisi. It is very, very unfortunate that the government of Telangana has been reduced to acting on the instructions of Owaisi, who is outright indulging in religious politics, politics on the ground of religion, who is all the time trying to divide Indian society on religious ground. And I hope wiser counsel will prevail. समझदारी से तेलंगाना की सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे भारत के लोगों में दरार पहुंचे, भारत के लोग फटे। उल्टे महात्मा गांधी ने भी
नेहरू को लिखा था, और मैं कोट करता हूं कि शरणार्थियों को भारत में सम्मान के साथ रहने की बात की प्रोविजन करनी चाहिए। जो शरणार्थी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से उस समय कौन शरणार्थी आए थे, कौन माइनॉरिटीज थे जिनके साथ वहां प्रताड़ना हुई थी, जिनको वहां पे प्रोसिक्यूट किया था, स्वाभाविक रूप से वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, उनके साथ ही तो पारसी थे, उन्हीं के साथ तो वहां पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। मैं समझता हूं मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे 2003 में, उन्होंने भी यही बात की कि जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता देनी चाहिए। కర్నూలు జిల్లాలో 3వ దశ కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు। ఈ సందర్భంగా ఎస్టీబీసీ కళాశాల మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ సమావేశంలో సీఎం మాట్లాడుతూ నాకు ఇష్టమైన అవ్వాతాతలకు ఉచిత కంటి పరీక్షల కోసం 3వ దశ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని కర్నూలు జిల్లా నుండి ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నారు। 15,337 కోట్ల రూపాయలతో 3 సంవత్సరాల్లో సబ్ సెంటర్, పిహెచ్సిలు, ఏరియా ఆసుపత్రులు, జిల్లా ఆసుపత్రులు, టీచింగ్ ఆసుపత్రులను నాడు నేడుతో ఆధునీకరణ చేస్తున్నామని, వైద్య రంగం రూపురేఖలు మారుస్తున్నామని జగన్ వ్యాఖ్యానించారు। గుంటూరు జిల్లా ముప్పాళ్ల మండలం సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శంకర్ నారాయణ మరియు సత్తెనపల్లి శాసనసభ్యులు అంబటి రాంబాబు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు। ఈ సందర్భంగా వారు విద్యా ప్రమాణాలపై, భోజన సదుపాయాలపై విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు। స్టోర్ రూమ్లో నిల్వ చేసిన బియ్యం, కందిపప్పు, ఇతర పదార్థాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు। విద్యా వ్యవస్థపై సీఎం జగన్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నారని, పౌష్టికాహార లోపంతో బాధపడుతున్న విద్యార్థులకు మంచి ఆహారం అందించాలనే ఉద్దేశంతో మధ్యాహ్న భోజన మెనూలో మార్పును తీసుకువచ్చారని తెలిపారు।
17th February. ఇది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పటిది? ఇది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ రాశారు, పర్చేస్ 17th February ఇక్కడ రాశారు. అవును, నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఎప్పటిది ఇది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటున్నా. ఆ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కి కరెస్పాండింగ్ బుక్ కావాలి కదా అంటున్నా. స్టాక్ రిజిస్టర్ కావాలి. మీరు అన్నపూర్ణ సైట్ ఎక్కించారు, దీన్ని ఎక్కించిన తర్వాత కదా అన్నపూర్ణ సైట్ మన దగ్గర ఉన్న మాన్యువల్ బుక్ ఎక్కించిన తర్వాత కదా అన్నపూర్ణ సైట్ సందేహం ఇక్కడ ఉంది. స్టాక్ అండ్ ఇష్యూ రిజిస్టర్ రాయకుండా అన్నపూర్ణలోకి ఎక్కించారు. ఫస్ట్ ఫిజికల్ స్టాక్ మెయింటైన్ చేసి దాని ఈవినింగ్ అక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి. సింపుల్ గా చేయకుండా మీరు అది ఇప్పుడైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్కి. బ్యాలెన్సెస్ ఏంది, ఎప్పుడు ఏ ఐటమ్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. కందిపప్పు 174 కేజీలా ఎక్కడ ఉంది? కందిపప్పు తీసుకోండి. వర్కర్స్ ఎవరు లేదా ఇంకొక తీసేవాళ్ళు? శ్రీనివాస్ పిలవండి. ఎవరు 88 తాళ్ళు స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నావా? ఇప్పుడే ఎందుకు అంత చివరిలో ఉన్నావు? విజయవాడ గన్నవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి దగ్గర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. పోలవరం కాల్వలో పడి మృతి చెందిన 2 గొర్రెల కాపర్లు మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం చేసేందుకు గాను వైద్యులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో స్థానికులు ఆందోళనకు దిగారు. ఆసుపత్రికి ఎదుట జాతీయ రహదారిపై మృతుల బంధువులు రాస్తారోకో నిర్వహించారు. సోమవారం మధ్యాహ్నం ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చిన మృతదేహాలను ఇంతవరకు పట్టించుకున్న నాదుడే లేడని నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఆసుపత్రి సిబ్బంది ఇప్పటి వరకు స్పందించకపోవడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో కూడా ఆక్సిజన్ లేక ఒక కాలేజ్ విద్యార్థి మృతి చెందాడని, ఆసుపత్రి సిబ్బందికి కనీస బాధ్యత కూడా లేదని వారు ఆరోపించారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఆసుపత్రి దగ్గరకు చేరుకుని ఆందోళనకారులను సముదాయించారు. ఒక బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన 2 గొర్రెల కాపర్లు మరి ప్రమాదవశాత్తు ఇరిగేషన్ శాఖ నిర్లక్ష్యం వల్ల అక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి అండర్ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్న వర్కులో ఎటువంటి సేఫ్టీ ప్రికాషన్ బోర్డు కానీ ఎటువంటి ప్రమాద హెచ్చరికలు కానీ అక్కడ పెట్టకపోవడం వల్ల ప్రమాదానికి ప్రథమ కారణం ఇరిగేషన్ శాఖ ఒక నిర్లక్ష్య కారణం. నిన్న 12 గంటలకు ఘటన జరిగితే వాళ్ళు ఆ బాడీలు తీసుకుని 4 గంటలకల్లా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి గన్నవరం చేరితే 4:15 కల్లా డాక్టర్ ఇక్కడి నుంచి విధుల నుంచి నిష్క్రమించి ఇప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మేము చేయమని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. వెళ్ళిపోయి కూడా కనీసం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 12 గంటల సమయం గడుస్తూ ఉంది. మార్నింగ్కి ఈ బాడీలను పిఎం ఎలా చేయాలి, దానికి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయా లేవా అనే యొక్క బాధ్యత కనీసం రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా మార్నింగ్కి ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేయాలి, ఇక్కడ పిఎం చేసే డ్యూటీ లేడని వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు కనీసం వాళ్ళ పరిధిలో లేనటువంటి విషయాన్ని విజయవాడన్నా ఫార్వర్డ్ చేయకుండా ఆ బాడీలను ఇక్కడే పెట్టి కనీసం తెల్లారిపోతున్న 9:30 కూడా ఆ కావాల్సిన ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించకుండా ఆ కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేయకుండా మరి ఇప్పటి వరకు కూడా చేసేటువంటి పరిస్థితి లేకుండా ఆ బాడీని శవాలను కూడా బాక్సుల్లోంచి తీసి బయట పెట్టి చేపిస్తున్నామని చెప్పి ఇంతవరకు చేసేటటువంటి పరిస్థితి లేకుండా అంత బాధ్యతారాహిత్యంగా కనీసం బాధ్యత లేకుండా రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా కనీసం వచ్చిన ఆవేదనలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకి కనీస సదుపాయం కానీ వాళ్ళ వాదార్చేటటువంటి కార్యక్రమం కూడా లేకుండా చాలా నిర్లప్తంగా మరి ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది. ఎటువంటి గత్యంతరం లేని సమయంలో ఈ యొక్క విషయం ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు తప్ప ఎవరికి అసౌకర్యం చేయాలని కానీ ఎలాంటి అరాచకం చేయాలని కానీ ఉద్దేశం అయితే కాదు. కేవలం ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళడానికి మాత్రమే వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి రావాల్సి వచ్చింది. వాళ్ళకి న్యాయం జరగట్లేదు కాబట్టి ఇమీడియట్గా అధికారులు స్పందించి
వాళ్ళకి న్యాయం చేసి ఆ బాడీలు ఇంటికి చేర్చి ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్ పట్టణంలో కంది రైతులు ధర్నాకు దిగారు. ఈ సందర్భంగా రైతులు మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలో కంది కొనుగోలుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. రైతులకు మద్దతు తెలుపుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ధర్నాలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గుండ్రెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే బీరం హర్షవర్ధన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మంత్రితో తమ సమస్యను విన్నవించి కొల్లాపూర్లో మార్కెట్ ఏర్పాటు చేస్తామన్న మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి హామీ మేరకు రైతులకు భరోసా ఇవ్వడంతో రైతులు రాస్తారోకో విరమించుకున్నారు. మేడ్చల్ జిల్లా పోచారం మున్సిపల్ బిల్ కలెక్టర్ కుమారస్వామి 10,000 లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులకు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుబడ్డారు. ఓ అర్జీదారునికి తన గృహం ఇస్మాయిల్ ఖాన్ గూడలో గ్రామ పరిధిలో లేదని తెలియచెప్పే ఎన్ఓసీ మంజూరుపై 30,000 రూపాయల డిమాండ్ చేశాడు. ఈ క్రమంలో ముందస్తుగా బాధితుడు 10,000 ఇస్తుండగా పట్టుకున్నట్లు ఏసీబీ డీఎస్పీ సూర్యనారాయణ, ఇన్స్పెక్టర్ రామలింగారెడ్డి తెలిపారు. వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా వేలేరు మండల కేంద్రంలో రైతు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ముఖ్య అతిథిగా యనుమాముల మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ చింత సదానందం పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పండించిన పంటను ప్రభుత్వ మార్కెట్ యార్డ్లో మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయడంపై రైతులు అవగాహన కలిగి ఉండాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో యనుమాముల మార్కెటింగ్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ గుజ్జుల రామగోపాల్ రెడ్డి, పశు వైద్యాధికారి డాక్టర్ నోముల రణధీర్ రెడ్డి, ఏఈ బాబు, వైఎస్ ఎంపీపీ సంపత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు రైతులకు మండలంలో ఒక రైతు అవగాహన సదస్సు, చైతన్య సదస్సు ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. అదేవిధంగా ఒకటి పశు వైద్య శిబిరం కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. పశు వైద్య శిబిరంలో సంబంధించిన ఒక 20,000 వరకు మేమే దానికి సంబంధించిన పశు వైద్య శిబిరం సంబంధించిన మందులు కూడా ఇవ్వబోతున్నాం. అదేవిధంగా మేము రైతులకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే పత్తిని సీసీఐకి అమ్ముకోండి. ఎందుకంటే సీసీఐ ద్వారా మనకు అధిక రేటు పడే అవకాశం ఉంటుంది. 5,500 వరకు మనకు సీసీఐకి అధిక రేటు పడే అవకాశం ఉంటుంది. చాలామంది ఏంటంటే పుల్ల పత్తి తీసుకొస్తే సీసీఐ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. చాలామంది కమిషన్ ఏజెంట్ దగ్గర అమ్ముకుంటారు. అది మనకు రేటు తక్కువ పడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సీసీఐకే మీరు రైతులు అమ్ముకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా పత్తి తీసినప్పుడు కొద్దిగా గ్రేడింగ్ చేసి, అంటే నల్ల మచ్చలు అలా లేకుండా గ్రేడింగ్ తీసుకొస్తే అధిక ధర పడే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా కొద్దిగా అలా వాటర్ పోయకుండా కొద్దిగా మంచి ఎండు పత్తిని తీసుకొస్తే అధిక ధర వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మంచి పత్తి తీసుకొస్తే మంచి ధర పడుతుంది. అదేవిధంగా మిర్చి కూడా ఎమ్మడే మీరు మిర్చి తెంపిన తర్వాత ఎమ్మడే తీసుకురాకుండా కొద్దిగా మంచి ఎండబెట్టి ఆరబెట్టి తీసుకొస్తే అధిక ధర పడే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎటువంటి మచ్చలే కూడా తీసుకొస్తే కూడా అధిక ధర పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇది ఉపయోగించుకొని రైతులు ఏమన్నా మార్కెట్లో సమస్య ఉంటే మా దృష్టి తీసుకొస్తే వారి సమస్య పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇస్తున్నాం. ఆసిఫ్ నగర్ మండలంలో కార్వాన్ ఎమ్మెల్యే కైసర్ మొహినుద్దీన్ 70 మంది లబ్ధిదారులకు షాదీ ముబారక్ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టోలీ చౌక్ ఏఐఎంఐఎం కో కార్పొరేటర్ మొహమ్మద్ హరుణ్ ఫర్వాజ్, ఆసిఫ్ నగర్ ఎంఆర్ఓ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యేను ఏఐఎంఐఎం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఘనంగా సన్మానించారు. टोकन नंबर 3 दुर्रे शाहीन बेगम। टोकन नंबर याकूबपुरे वाले अख्तर बेगम। ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి మండలంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఓబీసీ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ కి వినతి పత్రం ఇచ్చారు. బీసీ భవనానికి 20 కుంటల ప్రభుత్వ భూమిని కేటాయించాలని, 300 మంది నిరుపేదలకు పక్కా ఇళ్లు మంజూరు చేయాలని ఇచ్చిన ఆదేశాలను అమలు చేయాలని కోరారు. గుడిపాడలో గిరిజనులు సాగు చేసుకుంటున్న ప్రభుత్వ భూమికి పోడు భూముల పట్టాలు మంజూరు చేయాలని కోరారు. సత్తుపల్లి మండల పరిధిలోని 30-40 సంవత్సరాల నుంచి సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి గుడిపాడు తామర చెరువు ముందున్నటువంటి పోడు భూమి
సర్వే నెంబర్ 334, 324లో గల 80 ఎకరాల భూమిని స్థానికంగా ఉన్నటువంటి గిరిజనులు, నాయపోళ్ళు వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ వరి పొలాలు మళ్ళు కట్టుకొని నీటితోని సారవ పండించుకుంటా కాలువ సారవ పండించే భూమి అది. నీటి సౌకర్యం లేక ఓన్లీ సారవ వరకు పండించుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆ భూమికి ఫారెస్ట్ అధికారులు హరితహారం పేరుతోని మొక్కలు నాటాలనే ప్రయత్నంతో నిన్న కుక్కలేరు పెట్టి మొద్దు తీయాలని ప్రయత్నం చేశారు. ఇది ఒక భాగం. అయితే ఈ విషయాన్ని నేను క్లియర్గా మీడియా సమక్షంలో, డిప్యూటీ ఎంఆర్ఓ గారి సమక్షంలో, రాష్ట్ర పార్టీ నాయకుల సమక్షంలో, ప్రజల సమక్షంలో ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఫారెస్ట్ భూమి అనుకున్న ప్రతి ఒక్క భూమికి సర్వే నెంబర్ ఉండదు. సర్వే నెంబర్ ఉందంటే అది ఫారెస్ట్ భూమి కాదనేది ముందు అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఇంకొకటి 334 సర్వే నెంబర్ గల భూమి మొత్తం 1600 ఎకరం ఉందని చెప్పి ఆర్టీఐ కింద నేను ఇదే ఆఫీస్ నుండి నేను కాగితాలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఇదే గుడిపాడు మొదలుకొని కాకర్లపల్లి వరకు, రుద్రాష్పల్లి రెవెన్యూ వరకు 334, 361 సర్వే నెంబర్లో గల ప్రభుత్వ భూమి 1600 ఎకరాల భూమి కబ్జా జరిగింది. ఈరోజు నాయకపోళ్ళు, ఎస్టీలు మనిషికి ఎకరం కాడికి 75 మంది 80 ఎకరాల భూమిని సాగు చేసుకుంటుంటే ఈరోజు కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా, ఇంకొకటి 1970లో ట్రైబల్ చట్టం వస్తే, అటవీ హక్కుల చట్టం 2005లో వస్తే వీళ్ళు 30 సంవత్సరాల నుంచి సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి భూమికి ఎందుకు హక్కుదారులు కాదని చెప్పి నేను ఈరోజు ప్రశ్నిస్తున్నా. అదే క్రమంలో 6వ తారీఖు 2వ నెల 2020 నాడు లోకాయుక్త కోర్టులో ఫారెస్ట్ అధికారులు, రెవెన్యూ అధికారుల పైన, అంటే వీళ్ళు సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి భూమికి ఐటీడీఏ భద్రాచలం అధికారి గారికి పట్టాలు ఇష్యూ చేయాలని చెప్పి ట్రైబల్స్ తరఫున కోర్టులో ఫైల్ చేయడం జరిగింది. జోగులాంబ జిల్లా ఐజా మండలంలో తిక్క వీరేశ్వర స్వామి జాతర సందర్భంగా ఎద్దుల బాల ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్పీ చైర్మన్ సరిత పాల్గొని ప్రదర్శన ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రైతులు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. వనపర్తి జిల్లా పాన్గల్ మండలం కొత్తపేట స్టేజీ వద్ద రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి తల్లిదండ్రులు సింగిరెడ్డి తారకమ్మ, రామరెడ్డి గార్ల జ్ఞాపకార్థంగా నిర్మించిన బస్ స్టాప్ ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి బస్ స్టాప్ ఆవరణలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి మొక్కలు నాటారు. ఈ కార్యక్రమంలో వనపర్తి జిల్లా ఎస్పీ అపూర్వారావు, జిల్లా అధికారులు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కట్టే తర్వాత అందులే జగిత్యాల జిల్లా కోడిమ్యాల పోలీస్ స్టేషన్లో V3 న్యూస్ ఛానల్ 2020 క్యాలెండర్ను ఎస్ఐ శివకృష్ణ ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజల సమస్యలపై ఎల్లప్పుడూ నిజాలను నిర్భయంగా వెలుగులోకి తెచ్చే V3 న్యూస్ ఛానల్ ప్రజల్లో మంచి ఆదరణ పొందిందన్నారు. అనంతరం ఎంఆర్ఓ రవీంద్రరావు మరియు మండల వ్యవసాయాధికారి పి జ్యోతిలకు క్యాలెండర్ను అందించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎస్ఐ ముఖీద్ మరియు సిబ్బంది, టీఆర్ఎస్ యూత్ మండల అధ్యక్షుడు గాజుల నరేష్ గౌడ్ పాల్గొన్నారు. V3 ఛానల్ యొక్క క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణలకి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు ఛానల్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే ఈ V3 ఛానల్ వారు ఏర్పాటు చేసిన దగ్గర నుంచి వారు సమాజంలో జరిగేటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా నిర్భయంగా, ధైర్యంగా ప్రజలకి చెంతకి చేరుస్తూ, అదేవిధంగా సమాచారాన్ని సంయుక్తంగా అందరికీ చేరవేస్తున్నటువంటి ఈ ఛానల్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా చైర్మన్ గారు కాసం సత్యనారాయణ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరియు
ఈ యొక్క ఛానల్ మరింత అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పేసి, ప్రజల చెంతకు చేరాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా సమాజంలో జరిగే సంఘటనలు కానీ సమాచారాలు కానీ ప్రజల చెంతకు చేరుస్తూ వారిని చైతన్యపరచాలని కోరుకుంటున్నాను. నిర్మల్ జిల్లా మూతోల్లో డివైఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్షులు మీర్ వాజిద్ ఆల్ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీకి రెగ్యులర్ ఈవోను అన్నారు. రెగ్యులర్ ఈవోను నియమించాలని కలెక్టర్ ప్రశాంత్ని కోరగా 2 నెలల తర్వాత ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపినట్లు గుర్తు చేశారు. కానీ నెలలు గడిచినా ఇంకా ఈవోను నియమించకపోవడంపై వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగిస్తే డివైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపడతామని హెచ్చరించారు. నిర్మల్ జిల్లా ముధోల్ నియోజకవర్గం మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ అయినటువంటి ముధోల్ అతిపెద్ద గ్రామ పంచాయతీ. ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ ఈఓ పాలన గత సంవత్సరం నుంచి నడుస్తూ ఉంది. ఎన్నిసార్లు అధికారులను విన్నపించినా అసలు పట్టించుకోవడం లేదు. గతంలో కూడా డిపిఓ గారిని చాలాసార్లు కలిసి ఈ విషయంపైన విన్నవించడం జరిగింది. గత కలెక్టర్ గారు ప్రశాంతి మేడం గారిని కూడా కలవడం జరిగింది. మేడం గారు 2 నెలల సమయాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సమయం కూడా చేయి జారిపోయింది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా నూతన జిల్లా కలెక్టర్ ముషరఫ్ అలీ గారికి మేము డివైఎఫ్ఐ జిల్లా కమిటీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ పాలన జరగనివ్వకుండా పాలనకు మీరు ఇక్కడ తోడ్పడాలని మేము డివైఎఫ్ఐ యోజనంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. గత సంవత్సరం నుంచి ఈఓ పాలన ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్గా నడుస్తుంది. వెంటనే మాకు రెగ్యులర్ ఈఓ కావాలి, లేని ఎడల జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము. జిల్లా పాలనాధికారి ముధోల్ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీకి సందర్శించి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి పనులను కూడా సందర్శించాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. వెంటనే ముధోల్ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీకి రెగ్యులర్ ఈఓని నియమించాలి, లేని ఏడల మేము తీవ్రంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తాము. మరియు జిల్లా పాలనాధికారి వెంటనే ఈ విషయంపై స్పందించాలి. మీరు వెంటనే ముధోల్కు రెగ్యులర్ ఈఓను నియమించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలోనే అతిపెద్ద మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ ముధోల్ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ. ఇక్కడ ఈఓ లేకపోవడం ఎంతవరకు సమంజసమని ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని గుర్తు చేస్తున్నాము. ఇక బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన. తెలంగాణ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నామన్న కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్. కర్నూలు జిల్లాలో 3వ దశ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవం. వైద్య రంగం రూపురేఖలు మారుస్తామన్న ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి. గుంటూరు జిల్లా బీసీ గురుకుల పాఠశాలలో మంత్రి శంకర్ నారాయణ ఆకస్మిక తనిఖీలు. విద్యా వ్యవస్థపై సీఎం జగన్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నారంటూ వ్యాఖ్య. గన్నవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి దగ్గర ఉద్రిక్తత. మృతదేహాల పోస్టుమార్టం వైద్యులు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని బాధితుల ఆరోపణ. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నమస్కారం.